పాత పార్లమెంట్ నుంచి కొత్త పార్లమెంటుకు వెళ్తున్నారు ప్రధాని మోదీతో పాటు ఉభయ సభల ఎంపీలు. లైవ్ చూద్దాం. द्वार ही नहीं है बल्कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के भी प्रवेश द्वार हैं। तो इन द्वारों से प्रवेश करते हुए माननीय सांसद गण प्रधानमंत्री ने उनकी अगुवाई की। प्राचीन भारत की सांस्कृतिक विरासत का विहंगम दृश्य जो है वो नए संसद भवन में जो है दिख रहा होगा। संसद के नए भवन के पूरब में उत्सव द्वार है, गरुड़ द्वार है, वहीं उत्तर में उत्सव द्वार गज द्वार है। दक्षिण की बात करें तो अश्व द्वार है, उत्तर पूर्व में हंस द्वार है और दक्षिण पूर्वी द्वार शार्दुल द्वार है। तो वहीं पश्चिम में मकर द्वार है। तो ये 6 द्वार संसद में प्रवेश करने के, और हर द्वार जो है वो एक कहानी कहता है, इतिहास से प्रेरित है और उसका अपना एक निहित संदेश है। इतिहास की नींव पर स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ते कदम, नए युग का शुरुआत, नए संकल्प के साथ नए भवन में प्रवेश। संसद के नए अध्याय की आज से शुरुआत हो गई है। लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र, जिसने लोकतंत्र को लेकर पूरी दुनिया को एक राह दिखाई है, एक सीख दी है, आज वो एक नए कलेवर की तरफ रुख कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत की झलक पेश कर रहा है और नए परिसर की तरफ प्रस्थान करता हुआ हमारा संसदीय सफर, जिसकी आत्मा, लोकतंत्र की आत्मा वही है, लेकिन एक नए शरीर में ये प्रवेश कर रहा है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, बेहद ऐतिहासिक, बेहद भावुक पल। नया परिसर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां कुछ ही पलों में हम कार्रवाई की शुरुआत होते भी देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों के साथ नए परिसर में दाखिल हो चुके हैं, प्रस्थान कर चुके हैं। यहां 850 से ज्यादा बैठने की व्यवस्था है, तमाम सांसद बैठ सकते हैं। जो नई लोकसभा की अगर हम बात करें, उसे राष्ट्रीय पक्षी मोर का आकार दिया गया है, जहां बैठने की वर्तमान क्षमता जो अभी रही थी पुराने संसद भवन में, उससे 3 गुना ज्यादा कर दी गई है। तमाम ऐसी जरूरतें भी हमारे सामने थी, जिस वजह से अलग अलग सांसदों से ये आग्रह भी आ रहा था कि अब हमें नए संसद भवन की जरूरत है, जिसके बाद आज हमें अपना नया संसद भवन मिल गया है और नए परिसर की तरफ उसी लोकतंत्र की मजबूती, उसी आत्मा के साथ प्रवेश करते हम। राज्यसभा की बात करें तो यहां 348 सीटें होंगी, जो राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर है। साथ ही नए भवन में जो संयुक्त सत्र अगर होता है, उसके लिए 1200 से ज्यादा, 1250 से ज्यादा सीटों का समागम है। यहां 2 विधायी कक्षों के अलावा नया परिसर केंद्र है, जहां अतिरिक्त संवैधानिक हॉल भी है। इसके अलावा बहुत सारी खासियतें हैं जो हमारे इस नए संसद भवन से जुड़ी हुई हैं। जहां नवीनतम तकनीक है, तो दूसरी तरफ इतिहास और संस्कृति को समेटे तमाम गलियारे भी हैं। लोकतंत्र का पवित्र मंदिर, हमारी संसद, और इस आत्मा को आज एक नया शरीर मिल रहा है। नए युग की तरफ हमने कदम बढ़ा दिए हैं, जिसका हर देशवासी उसी उत्साह के साथ स्वागत कर रहा है जैसा ये तमाम सांसद इस समय महसूस कर पा रहे हैं। अमरेंद्र गुप्ता हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, हम देख रहे हैं बिल्कुल उत्साह और उमंग के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो लीड कर रहे हैं, और पीछे पीछे जो तमाम सांसद हैं वो अब नए परिसर में दाखिल हो चुके हैं, प्रस्थान कर चुके हैं। आगे किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? आज हम लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई की भी शुरुआत होते देखेंगे। आगे किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? प्रीति, आज का दिन खासा ऐतिहासिक दिन माना जा सकता है, जब संविधान सदन के गेट नंबर 4 से सभी सांसद प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में निकले। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे से पूरा संसद भवन गूंज रहा था। एक नया उत्साह सांसदों में था, और खासकर जब बात की जाए नूतन और पुरातन के नए युग की, तो जब पूरा एक लंबी लोकतंत्र की यात्रा पुराने सदन ने देखी है, तो नए
పార్లమెంటు కొత్త భవనం సర్వాంగ సుందరంగా సిద్ధమైంది. చుట్టూ పచ్చని చెట్లతో అందంగా ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో కనిపిస్తోంది. త్రిభుజాకృతిలో నిర్మించిన ఈ భవనం భారతీయ చిత్రకళ, దేశ సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు అద్దం పట్టేలా ఆధునిక హంగులతో నిర్మించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కలల ప్రాజెక్ట్ సెంట్రల్ విస్టాలో ఇవాల్టి నుంచి పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరగనున్నాయి. राहुल गांधी ने संविधान पकड़ा है, भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और सीधे स्तर पर मिल जाते। ये मकर द्वार है और मकर द्वार से सीधे कांग्रेस से इस वक्त देखिए रेवंत रेड्डी, इसके अलावा गौरव गोगोई, शशि थरूर, तमाम सांसद हैं। ये देखिए राहुल गांधी ने अपने हाथों में इस वक्त संविधान लिया है। मल्लिकार्जुन अभिनंदन चौधरी, राहुल सर कॉन्स्टिट्यूशन बुक, कॉन्स्टिट्यूशन बुक क्यों लेके जा रहे हैं? సెంట్రల్ విస్టా ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఈ కొత్త పార్లమెంట్ భవనాన్ని నిర్మించారు. కొత్త పార్లమెంట్ భవనం భారతదేశం యొక్క ప్రజాస్వామ్య వారసత్వం. సెంట్రల్ విస్టా ప్రాజెక్టులో ఈ భవన నిర్మాణాన్ని టాటా ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్ కంపెనీ చేపట్టింది. 64,500 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో నిర్మించిన ఈ కొత్త 4 అంతస్తుల భవనంలో ఏకకాలంలో 1,224 మంది ఎంపీలు కూర్చునే అవకాశం ఉంది. కొత్త పార్లమెంట్ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఉభయ సభల్లోని సిబ్బంది కొత్త యూనిఫామ్ను ధరించనున్నారు. దీనిని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ రూపొందించింది. వందేళ్ల నాటి పాత పార్లమెంట్ భవనం ప్రస్తుత అవసరాలకు అనుగుణంగా లేకపోవడంతో కొత్త భవన నిర్మాణం అనివార్యమైంది. దీంతో కొత్త పార్లమెంట్ భవనానికి 2020 డిసెంబర్లో ప్రధాని మోదీ శంకుస్థాపన చేశారు. ఆర్కిటెక్ట్ బిమల్ పటేల్ నేతృత్వంలో నిర్మాణం అద్భుతంగా సాగింది. ప్రస్తుతం పార్లమెంట్ పక్కనే నిర్మించిన కొత్త భవనంలో అతిపెద్ద హాళ్లు, కమిటీ రూమ్లు, సెంట్రల్ హాల్, అతిపెద్ద లైబ్రరీ, విశాలమైన పార్కింగ్ వంటి సదుపాయాలన్నీ ఉన్నాయి. 20,000 కోట్లతో కూడిన సెంట్రల్ విస్టా ప్రాజెక్టులో భాగంగా 970 కోట్లతో పార్లమెంట్ భవనాన్ని నిర్మించారు. లోక్సభ హాల్ను జాతీయ పక్షి నెమలి థీమ్తో నిర్మించారు. 888 మంది సభ్యులు కూర్చునే విధంగా డిజైన్ చేశారు. సభ్యుల సంఖ్య పెరిగినా ఇబ్బంది లేకుండా ప్రస్తుత లోక్సభ హాల్ కంటే 3 రెట్లు పెద్దగా నిర్మించారు. పార్లమెంట్ సంయుక్త సమావేశాలకు కూడా చక్కగా సరిపోతుంది. 1272 మంది సందర్శకులు సమావేశాలను తిలకించే విధంగా కట్టారు. రాజ్యసభ హాల్ను జాతీయ పుష్పం తామర థీమ్తో నిర్మించారు. పాత భవనం మాదిరిగానే కొత్త భవనంలో కూడా లోక్సభ, రాజ్యసభకు 2 వేర్వేరు ఛాంబర్లు ఉన్నాయి. లోక్సభ ఛాంబర్లో ఏకకాలంలో 888 మంది సభ్యులకు సీటింగ్ ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి. అదే సమయంలో 384 మంది సభ్యులు రాజ్యసభలో కూర్చోవచ్చు. పార్లమెంటు భవన 3 ప్రధాన ద్వారాలకు జ్ఞాన, శక్తి, కర్మ ద్వారాలని పేర్లు పెట్టారు. వీఐపీలు, ఎంపీలు, సందర్శకులకు మరో 3 ప్రవేశ ద్వారాలున్నాయి. అత్యున్నత నాణ్యతా ప్రమాణాలతో 150 ఏళ్ల పాటు చెక్కు చెదరకుండా ఉండేలా భవన డిజైన్ను అహ్మదాబాద్కు చెందిన హెచ్సిపి డిజైన్ ప్లానింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ రూపొందించింది. जो सांसद वहां पहले पहुंचे हुए थे, सभी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया और ये ऐतिहासिक तस्वीरें, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा चैम्बर में आगमन। పార్లమెంటు కొత్త భవనం సర్వాంగ సుందరంగా సిద్ధమైంది. చుట్టూ పచ్చని చెట్లతో అందంగా ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో కనిపిస్తోంది. త్రిభుజాకృతిలో నిర్మించిన ఈ భవనం భారతీయ చిత్రకళ, దేశ సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు అద్దం పట్టేలా ఆధునిక హంగులతో నిర్మించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కలల ప్రాజెక్ట్ సెంట్రల్ విస్టాలో ఇవాల్టి నుంచి పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరగనున్నాయి. సెంట్రల్ విస్టా ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఈ కొత్త పార్లమెంట్ భవనాన్ని నిర్మించారు. కొత్త పార్లమెంట్ భవనం భారతదేశం యొక్క ప్రజాస్వామ్య వారసత్వం. సెంట్రల్ విస్టా ప్రాజెక్టులో ఈ భవన నిర్మాణాన్ని టాటా ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్ కంపెనీ చేపట్టింది. 64,500 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో నిర్మించిన ఈ కొత్త 4 అంతస్తుల భవనంలో ఏకకాలంలో 1,224 మంది ఎంపీలు కూర్చునే అవకాశం ఉంది. కొత్త పార్లమెంట్ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఉభయ సభల్లోని సిబ్బంది కొత్త యూనిఫామ్ను ధరించనున్నారు.
దీనిని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ రూపొందించింది. వందేళ్ల నాటి పాత పార్లమెంట్ భవనం ప్రస్తుత అవసరాలకు అనుగుణంగా లేకపోవడంతో కొత్త భవన నిర్మాణం అనివార్యమైంది. దీంతో కొత్త పార్లమెంట్ భవనానికి 2020 డిసెంబర్లో ప్రధాని మోదీ శంకుస్థాపన చేశారు. ఆర్కిటెక్ట్ బిమల్ పటేల్ నేతృత్వంలో నిర్మాణం అద్భుతంగా సాగింది. ప్రస్తుతం పార్లమెంట్ పక్కనే నిర్మించిన కొత్త భవనంలో అతిపెద్ద హాళ్లు, కమిటీ రూమ్లు, సెంట్రల్ హాల్, అతిపెద్ద లైబ్రరీ, విశాలమైన పార్కింగ్ వంటి సదుపాయాలన్నీ ఉన్నాయి. ₹20,000 కోట్లతో కూడిన సెంట్రల్ విస్టా ప్రాజెక్టులో భాగంగా 970 కోట్లతో పార్లమెంట్ భవనాన్ని నిర్మించారు. లోక్సభ హాల్ను జాతీయ పక్షి నెమలి థీమ్తో నిర్మించారు. 888 మంది సభ్యులు కూర్చునే విధంగా డిజైన్ చేశారు. సభ్యుల సంఖ్య పెరిగినా ఇబ్బంది లేకుండా ప్రస్తుత లోక్సభ హాల్ కంటే 3 రెట్లు పెద్దగా నిర్మించారు. పార్లమెంట్ సంయుక్త సమావేశాలకు కూడా చక్కగా సరిపోతుంది. 1272 మంది సందర్శకులు సమావేశాలను తిలకించే విధంగా కట్టారు. अध्यक्ष जी माननीय सदस्यगण, आज हमारे